पूरे भारत दे विच जे सरकार मुकम्मल लॉकडाउन लाउंदी है तां की भारत वासियां नूं पिछले साल वाले दिन तां नहीं देखने पैणगे कि सरकार लोड़वंद लोकां दी मदद दे लई पहलां तो ही तैयारी रखेगी। प्राइम टाइम दे विच अज इस खास मुद्दे ते चर्चा करांगे। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखण वाले सारे दर्शकां दा बहुत-बहुत स्वागत है। पंजाब भारत अते दुनिया भर दीआं हैडलाइनस अते खास मुद्दे दे प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। प्राइम टाइम शुरू करन तो पहला जान लैने कल दी लोक राय दा नतीजा। कल दी लोक राय सी कि किसानां ने दुकानदारां दे हक विच पंजाब दा लॉकडाउन तोड़न दा ऐलान कीता है। कैप्टन ने पुलिस नूं कह दित्ता कि किसानां दी एंटी लॉकडाउन एजिटेशन कामयाब ना होण दिओ। तुसीं किस हक दे विच हो, लॉकडाउन तोड़न दे जां फिर लॉकडाउन लगे रहण दे। 32% ਜਿਹੜੇ लोग ने वो लॉकडाउन ना तोड़न दे हक विच ने ते 68% लोग ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ लॉकडाउन तोड़न दे हक विच ने। सो अज की जिहड़ी प्राइम टाइम लोक राय है, कोटकपूरा गोलीकांड दे विच हाई कोर्ट के हुक्मां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों नवीं सिट बनाउणा पंजाब दे लोकां नाल धोखा है। यह इल्जाम लाउंदिआं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कैप्टन सिर्फ वोटां तक इस मसले नूं लटकाउणा चाहुंदे ने। कि तुसीं नवजोत सिंह सिद्धू दे बयान दे नाल सहमत हो? जे तुसीं सहमत हो तां हाँ जां यस दे विच उत्तर दिओ। जे तुसीं सहमत नहीं हो तां नो जां ना दे विच उत्तर दिओ। प्राइम टाइम दे विच खास मुद्दे ते चर्चा तो पहला सुन लैने अज दीआं पंजाब भारत अते दुनिया भर दीआं हैडलाइनस। कोटकपूरा गोलीकांड दे विच नवीं सिट बनाउणा कैप्टन दा पंजाब दे लोकां नाल धोखा है, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा। तरुण चुग बीजेपी ने कहा कि दोषियों नूं बचाउण लई सिर्फ SIT बनाउण दा ड्रामा कीता जा रहा है। 10 ते 12 मई नूं पंजाब तो किसानां दे वड्डे जथे दिल्ली पहुंचणगे ते 10 मई नूं कीती जाण वाली कन्वेंशन किसानां ने मुलतवी कर दित्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत दे कैदियां नूं 90 दिनां दी पैरोल ते छड्डण दा हुक्म दे दित्ता है, पर जिन्हां नूं पिछले साल मार्च दे विच जमानत मिली सी सिर्फ उन्हां नूं DRDO दे वल्लों पानी च घोल के पीण वाली कोरोना रोकू दवाई तैयार की गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने एमरजेंसी वरतों दे लई इस दवाई नूं हरी झंडी दे दित्ती है। केंद्र ने दे नवें दिशा निर्देश ने कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट तो बगैर भी शक्की मरीजां नूं हस्पतालां ते कोविड केयर सेंटरां दे विच भर्ती कीता जावे, पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी ना कीती जावे। किसान बाਜ਼ਾरां विच सन अते दुकानदार घरां दे विच बैठे हुए सन। अज पंजाब दे विच वख-वख शहरां दे विच ये हालात देखण नूं मिले। पुलिस दी चेतावनी कारण ते लॉकडाउन दे कारण दुकानां बंद रहीआं। हालांकि दुकानदारां ने किसानां दे सद्दे दा स्वागत जरूर कीता, पर दुकानां नहीं खोलीआं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन के मुद्दे ते केंद्र सरकार नूं झाड़िया है कि तुसीं मूक दर्शक क्यों बन के बैठे हो, तुहानूं इन्नियां सारियां अदालतां तो हुक्मां दी क्यों लोड़ है। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ नूं पूरी ऑक्सीजन भेजो। पंजाब दे 14 जिलों दे विच कोई ICU बैड ही नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड संकट नाल नजिठण दे लई राधा स्वामी सत्संग ब्यास दा सहयोग मंगिया, पर SGPC जो खुद सहयोग कर रही है उस बारे कैप्टन ने एक शब्द भी नहीं बोलिया है। SGPC ने अमरीका तो फाइजर टीका मंगिया है कि असीं पूरे पंजाब दे विच बिना किसी वितकरे तो सब नूं फ्री टीका लावांगे। ममता बनर्जी ने केंद्र ते इल्जाम लाया कि केंद्र सरकार जिहड़ा काम करना है उस दी थां कुछ होर काम ही कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र तो जे 80 लाख डोजेस मिल जाण तां 3 महीनों दे विच दिल्ली दे हर व्यक्ति नूं असीं वैक्सीन ला देंगे। दिल्ली दे विच अज जर्मनी ने 4 लाख लीटर ऑक्सीजन पैदा करने की समर्था वाला ऑक्सीजन प्लांट भी भेज दिता है। तमिलनाडु दे विच 10 मई तो एक हफ्ते दे सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिता गया है। लुधियाना दे एक पोल्ट्री फार्म दुआले इलाके नूं बर्ड फ्लू इन्फेक्टेड ऐलान दिता गया। प्रशांत किशोर नूं कैप्टन दे प्रिंसीपल सलाहकार लाए जाण दा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ते सुप्रीम कोर्ट ने कैप्टन सरकार तो जवाब मंगिया। मोगा दे धर्मकोट दे विच बजुर्ग औरत दा गुआंढी नौजवान ने तेजधार हथियार दे नाल कतल कर दिता, क्योंकि औरत उस तों पैसे मंगदी सी जिहड़े नौजवान ने किसी वेले उधारे लए सी। गिद्दड़बाहा दे अकाली लीडर हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों खिलाफ कोरोना नियमां दी उलंघना का केस दर्ज किया गया है। बठिंडा दे विच भी लगभग 151 मजदूरां नूं बिहार ले जा रही बस नूं थाणे विच डक दिता गया। बस मालक ते ड्राइवर खिलाफ केस दर्ज किया गया। जलंधर दे विच 20 दिनां दे बच्चे सुखदीप सिंह ने कोरोना नूं मात दे दित्ती है। दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि भारत दे विच कोरोना दे इन्हां हालातां लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार ने। भारतीय जल सेना दे समुद्री जंगी बेड़े INS विक्रमादित्य नूं अग लग गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री मोदी नूं लैके कीती टिप्पणी की निंदा की है। गऊ मूत्र पींदे बीजेपी
ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੀਓ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੋਰਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। WHO ਨੇ ਚੀਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਈਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਖੜਕਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਖੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਵੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਵੀ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਥੰਮ ਜਿਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੂਲ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਭੋਜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ
ਤੇ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, कह लीए कि मुकम्मल लॉकडाउन जो लगता है तो की सरकार सिर्फ लोड़वंद लोगों नूं सांभण दे लई पूरी तरह तैयार है। ये सवाल असल दे विच तां उठ रहा क्योंकि जदों आपां 2020 साल ते निगाह मारदे हाँ तो सब कुछ अखां दे सामने दोबारा घुम्मण लगदा है, क्योंकि 2020 दे विच जदों लॉकडाउन का ऐलान किया गया सी उदों किहो जिहे हालात बने सी ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ नहीं, पर फिर भी दोबारा उस समय नूं याद करन दी लोड़ है जदों मोदी सरकार ने 22 मार्च 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਵਾਰੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। साथियों, आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। यानी 25 मार्च तो लैके 31 मई तक ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਪੜਾਅ ਚੱਲੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਅਨਲੌਕ ਦਾ 12ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्योंकि हाले भी कुछ सेवावां बंद ने, जिवें कि कौमांतरी यात्रा हाले पूरी तरह नहीं खोली गई, उते पाबंदियां लगियां होईयां ने। करतारपुर साहिब दा कॉरीडोर भी हाले नहीं खोलिया गया। भारत ते पाकिस्तान दे विचाले जिहड़ा इह कॉरीडोर बनाया गया जिस नूं खोलण दी मंग सिख संगत हुण तक करदी रही है ते हुण तां मुड़ तो कोरोना दी दूसरी लहर ने कहर मचाया होया है। इस दरमियान तां हाले करतारपुर साहिब दा लांघा होर अगले कई महीनों तक खुलण की कोई उम्मीद नहीं जापदी। ते पिछले लॉकडाउन की जदों आपां गल कर रहे हैं तो जानना बहुत जरूरी है कि उस लॉकडाउन दौरान किवें भारत के लोग प्रभावित होए, किहड़े लोग प्रभावित होए। एकदम भारत सरकार ने जदों लॉकडाउन का ऐलान किया, यात्रा भी बंद कर दी, जिहदे नाल लोकां नूं आपो अपने घरां नूं जाण दा भी समां नहीं सी मिलिया। अपने घरां नूं जा रहे प्रवासी कामिਆਂ ਦੇ पैदल घरां नूं जांदियां ਦੀਆਂ तस्वीरां देख के अज भी मन परेशान हो जाता है। हज़ारां किलोमीटर तुरे जांदे कामिਆਂ ਦੀਆਂ मौतां ਦੀ गिणती ਦਾ कोई पक्का पता ही नहीं है। सरकार कोल पक्का अंकड़ा ही नहीं है कि किन्ने कामे उस दरमियान मारे गए। कल्ले कामे ही नहीं, देश दुनिया दे विच बहुत सारे लोग अपने घरां तो दूर जां तां विदेशां दे विच जां बाहरी सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फस गए सी। पंजाब तो बाहरी सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ काम करन गए लोग ने ਜਿਹੜੇ पंजाबी ने उन्हां नूं किराए खुणों ना तां रहण लई थां मिल रही सी, ना ही वापसी ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸੀ, ना ही ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਸੰਗਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। छोटे छोटे व्यापार वाले लोग तबाह हो गए सी। रेहड़ी फड़ी वाले, बसां रेलां दे विच समान वेच के गुजारा करन वाले, सड़कां ते समान वेचण वाले लोकां दा की हाल होया होवेगा। हाले तक वो उठे नहीं होणगे उस आर्थिक मंदी दे विचों ते हुण फिर लॉकडाउन दी गल चल रही है। स्कूल ते कॉलेज बंद कर दिते गए सी, यूनीवर्सिटियां यानी कि सारे विद्यक अदारे बंद होए तां सब तो वध प्रभावित स्कूल कॉलेज वैनां वाले होए। हाले तक भी उन्हां दा कारोबार शुरू नहीं हो सकिया। हालांकि अध्यापक वर्ग भी प्रभावित होया। किते ना किते अध्यापकां नूं तनखाहां ने जिहड़ियां ओह हाले तक भी लटक के ही मिल रहीआं ने।
ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਓਲਾ ਤੇ ਉਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਸਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਕੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਿਆ। ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਲੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਠ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਈ, ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੇ। ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਾਧ ਵਰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਚੇਲੇ ਘਟ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟੂ ਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡ ਲਏ, ਸਿੱਖ ਲਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਮੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ CMIE ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 75 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਖਵਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਧੂ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਫੂਡ ਕਿਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਗਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖੁਣੋਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਚੋ। ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।